Okay. Good morning, dear students. Myself, Praveen Kumar HS, working as a lecturer in physics in Motivirappa Government PU College, Davangere. Today, we shall discuss a chapter which is on the magnetism. So, the name of the chapter is Moving Charges and Magnetism. Okay. So, in the previous chapters, that is electrostatics, you have studied that the charge will be at rest and you study the properties of those charge. And in electricity, you studied that the charges are moving, right? When the charge moves, the current is produced. Okay. In this chapter, we shall see the moving charge can produce the magnetic field. So, hence the name of the chapter is Moving Charges and Magnetism, right? So, in this chapter, mainly you are going to uh, concentrate on some of the basic concept. First one, that is called magnetic force. Magnetic force. And the second concept, that is Lorentz force. So majority magnetic force is also considered as a Lorentz force. So then you are going to study about the magnetic field in a coil, magnetic field in a coil. Then you study magnetic field due to straight wire, magnetic field due to straight wire. Then you are going to concept of Ampere circuital law. Ampere's circuital law. Then comes very important concept, that is the torque experienced by magnetic dipole, magnetic dipole, torque experienced by magnetic dipole. Then another concept, that is uh, torque experienced by magnetic dipole. So these are some of the important. Then sensitivity of galvanometer, sensitivity of galvanometer. So that is MCG, the theory of moving coil, galvanometer. Then you come across the conversion of galvanometer into ammeter and galvanometer into voltmeter. So these are the main concepts that you have studied. So in addition to this, you are already well known about these concepts. Now we are going to see the key concepts which are helpful for the competitive examinations. So in that, very important majority of the questions will come depending on this magnetic field due to straight wire and magnetic field due to a current carrying loop or a coil. So these are the very important chapters for the very important concept. Along with that, some concepts also come for the competitive exams. Now we shall see the very first concept, that is magnetic force. So first concept, that is magnetic force. So magnetic force, that is Fm. Okay. So what is a magnetic force? You all know how to write the uniform magnetic field on the paper. So let us say this is the uniform magnetic field. That is how you write uniform magnetic field. If you write like this, the magnetic field lines are moving into the plane of board or paper. Okay. If you write like this, then the magnetic field line is out of the plane of the board. Let us say this is the uniform magnetic field present. Now, let us consider a charge. Let us consider a charge
which is moving into the magnetic field. Whenever a moving charge enters into the magnetic field, it experiences a force which is called magnetic force. Now, the moving charge is moving with some velocity v. When it enters into the magnetic field, it experiences a magnetic force which is given by F is equal to magnitude of charge into velocity of the charge and b sine theta. QVB sine theta. If you write in a vector form, it becomes F is equal to Q into V cross B. That is how to write the magnetic force in terms of vector form. F is equal to QVB sine theta, or F is equal to Q into V cross B. So when will be the force experienced by the charge is maximum, when it is minimum, that all depends on the value of theta. What is theta here? Theta is the angle between velocity vector and magnetic field vector. Velocity vector ಗೂ ಮತ್ತೆ magnetic field vector ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ angle ನ angle theta ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So both velocity and magnetic field will be in the same plane. If I write velocity in this direction and magnetic field in this direction, then ultimately force will be present in the plane which is perpendicular to the plane of V and B. So V and B will be in the same plane. V and B will be in the same plane. Perpendicular to this plane, force will be present. Okay. That can be seen by using the right hand palm rule. Right. Okay. So if I write this is a magnetic field, uniform magnetic field, right? Whenever a charge should move with some velocity into the magnetic field, then the force that can be given by using the right hand palm rule. Right. So what is the right hand palm rule means? If you stretch your right hand, then so this direction, this is the fingers and this is the thumb. The fingers will represent the direction of magnetic field. The finger will represent the thumb will represent the direction of velocity, then the direction of force will be perpendicular to the palm. So if you consider this is your palm, ಈ ಪಾಮಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, right? You should consider this. So this gives the direction of magnetic field. The fingers gives the direction of magnetic field. The thumb gives the direction of velocity, whereas the force will be perpendicular to the plane. ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? This and this, the magnetic field and the velocity will be in the same plane. Same plane illide, kaiyallೇ ಇದೆ. Then magnetic force will be perpendicular to the plane, perpendicular to this one. So that is the right hand palm rule. Okay. So if the angle is 90 degree, so what is the angle? Angle between velocity vector and magnetic field vector, right? 90 degree. It takes the circular path ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, right? So this is the ಈ ರೀತಿ magnetic field line ಬರೆದ್ರೆ magnetic field lines ಏನಾಗಿದೆ into the plane of board. So ಇವು fingers ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ magnetic field direction represent ಮಾಡುತ್ತೆ, right? So this gives the direction of velocity. So like this. So this gives the direction of magnetic field lines, and the thumb represents the direction of velocity. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಪ್ಪ? ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಪಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So if it comes at this position, where will be the direction of velocity? Velocity will be in this direction, right? Magnetic field ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲಿದೆ, ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಳಿಬೇಕು? ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್, ಈ ಕಡೆ ಎಳಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿ
ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ direction of magnetic field, it takes the circular path. If theta is equal to 90 degree, it takes the circular path. Circular path. Okay. If theta is 0 or 180 degree, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಥಿಯರಿದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. If theta is 0 or 180 degree, it takes the straight path. Straight path. It takes the straight path. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರು ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಲೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದು, let us say this is the direction of magnetic field. If the charge is entering like this, if the charge is entering like this with velocity v, then it makes an angle theta that is not 0 or anti-parallel or not perpendicular. Then it is going to cover a path which is called helical path ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ 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 ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಮೋಷನ್. ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಹೆಲಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತತಾ 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 ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ, ಮೂರನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲಿಕ್ಸ್. Where is the initial direction of velocity? This is the initial velocity direction. So this can be resolved into two components, one along x direction and one along y direction. This is the direction of initial velocity. So this is y component v sin theta, and this is x component, that is v cos theta. Right. So this is what is called pitch. What is the pitch? It is the distance between two circles formed in a helical. Right. So if theta greater than 0 and less than 90 degree, it is going to cover a path which is called helical path ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So these are the paths that are covered by the charge moving in a magnetic field. So ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ? ಥೀಟಾ F that is equal to q v b sin theta, right? q ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಚಾರ್ಜ್, ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ. So again, this is the uniform magnetic field. So expression for radius, ಈಗ ಒಂದು charge having magnitude q moves with velocity v in a magnetic field, then it takes the circular path ಅಂತ ಆಗಿರ್ಲಿ. So if theta is equal to 90 degree, it takes the circular path. So ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇದು
ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ m into v square divided by r, where r is the radius of the circular path, mv square by r, that is equal to magnetic force, that is q into v into b, where theta is 90 degree. Theta is 90 degree. It is ending perpendicular to the magnetic field. So then one velocity gets cancels out. So if you write the expression for radius, so radius that will be equal to m into v divided by q into v. So radius expression ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ qb, ಈ ಕಡೆ denominator ಬರುತ್ತೆ mv divided by qb. So that is the expression for radius. So radius is equal to m into v divided by qb. Again, this can be put in a different forms. So if I want an expression for velocity, velocity expression ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? q into b into radius divided by m, qbr divided by m. So this is the expression for radius of a circular motion of charge in a magnetic field, that you have studied in the theory part also. So if I want an expression for time period, so time period is given by the circumference of the circle divided by the velocity. Circumference of the circle divided by velocity. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ total length covered is, distance covered is 2 pi r. Distance by velocity is time period. So velocity already expression ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So this becomes 2 pi r divided by, instead of velocity you can write qbr. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು? ರೇಡಿಯಸ್, ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 pi m divided by qb. So that is the expression for time period. Okay. So if I know the expression for time period, what is the expression for frequency? Expression for frequency is inverse of time period. So therefore this will be equal to qb divided by 2 pi m. qb divided by 2 pi m. qb divided by 2 pi m. Okay. So this is the expression for radius, this is the expression for time period, and this is the expression for frequency. You should remember at least the final expressions: radius mv by qb, time period 2 pi m by qb, and frequency qb divided by 2 pi m. Okay. Field due to current carrying circular loop. ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಥಿಯರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. So magnetic field due to current carrying loop. Let us say, so this is the current carrying loop. Okay. Let us say this is carrying some current in it. So let us say this is radius of the loop is r. This is the axis of the loop. This is the axis of loop. ಇದು center of loop. Okay. So ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, let us say r is the radius. ಈ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನೋಡಿದಿರ ನೀವು, ರೈಟ್? What is the final expression for this? Magnetic field on the axial line, that will be is equal to mu naught divided by 4 pi into 2 pi I into r square divided by r square plus x square whole to the power of 3 by 2. Right? So expression ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗೈನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಯಾವುದು? ಬಯೋಟ್-ಸವರ್ಟ್ ಲಾ. ಬಯೋಟ್-ಸವರ್ಟ್ ಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ,
ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಡಿ ಎಲ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದು? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ hand like this, then thumb represents the direction of electric current and the encircling finger represents the direction of magnetic field. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಂಬ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ದಿ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ನ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ಈ ಕಡೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ with a distance as r, right? So what this Biot-Savart law says that, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ angle between the line joining the point P and the length dl. So that is what is called sin theta. Again, it is inversely proportional to square of the distance. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾವು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಬೈನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? dB that is equal directly proportional to okay. So this, combining all these three, you will get an equation dB directly proportional to IDL sin theta divided by r square. So if I remove this proportionality symbol, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? mu naught divided by 4 pi into IDL sin theta divided by r square. So that is your Biot-Savart law. ಥಿಯರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು. dB is equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta divided by r square. ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು Biot-Savart law. ಈ Biot-Savart ಲಾನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ Biot-Savart ಲಾನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ dB, magnetic field is a vector. So that is equal to mu naught divided by 4 pi, right? Mu naught I divided by 4 pi into dl cross r, dl cross r divided by r cube. So that is your Biot-Savart law in a ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ಒಂದು 2018 ಅಲ್ಲೇನೋ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Biot-Savart ಲಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದು ಈ ರೀತಿ: ಡಿ ಬಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕು, mu naught I divided by 4 pi dl cross r. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಐ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ? ಐ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ dl cross r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ Biot-Savart ಲಾ ಇನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ Biot-Savart ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು we are going to find the direction of straight wire, direction of magnetic field due to current carrying wire, and direction of magnetic field due to current carrying loop. Okay, so let us consider the two situations. Direction of magnetic field due to wire. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದೇ. ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್. ಸೊ
ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇದ್ದು ಥಂಬ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಎನ್ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್. ಸೊ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್, ಇದು ವಯರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಂಬ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥಂಬ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥಂಬ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಥಂಬ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಥಂಬ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದಾಗ, so if the current moving in a clockwise direction, then take your thumb. The fingers represents the direction of magnetic field. ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಥಂಬ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಗಿದೆಪ್ಪ? ಥಂಬ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಥಂಬ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್. So next one, magnetic field due to current carrying loop. ಇದನ್ನ 5 marks ಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆಗಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೇಡಿಯಸ್ r. So due to this current carrying loop, somewhere here on the axial line, you are going to find the magnetic field, right? So let us say this point on the axial line is having a distance x. So where ಈ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, magnetic field that is equal to mu naught divided by 4 pi into mu naught divided by 4 pi into 2 pi I r square divided by r square plus x square whole to the power of 3 by 2. ಈ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇದು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4 ಪೈ 2 ಪೈ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಐ ಅಂದ್ರೇನು? ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಲೂಪ್. ಆರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ this is the expression for magnetic field due to current carrying loop on the axial line ಮೇಲೆ. Suppose what is the magnetic field at the center of loop ಅಂತ ಕೇಳಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ?
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ಅವಾಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi ಇಂಟು 2 pi ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆದ್ರೆ ಇದೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2. ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 gets cancels out. So this becomes mu naught divided by 4 pi into 2 pi I r square divided by r cube. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ center, B at the center, that will be equal to mu naught divided by 4 pi into 2 pi I divided by R. 2 pi I divided by R. So pi gets cancels, 2 ones are 2 twos are. So that becomes final expression B at the center, that will be equal to mu naught I divided by 2R. Mu naught I divided by 2R. This is the expression for magnetic field at the center of loop. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2R. ಈಗ ಲೂಪು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೇ ಲೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇಫ್ ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2R. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎನ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ರೈಟ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಯೂಶಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೂರ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ B at the center and B on the axial line. B on the axial line. So axial line go ಮತ್ತೆ magnetic field on the axial line due to current carrying loop, magnetic field at the center of current carrying loop. ಸೊ ಅವೆರಡೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, if you consider this is the strength of magnetic field and this is distance, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆಗೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ನ ತಗೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್, ರೈಟ್. ಅದು ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ಗೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಈಗ ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ನ ತಗೋಣ. ಯಾವ ವೈರ್ ಇದು? ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಲೆಂತ್, ಬಾಟಮ್ ಬಾಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಎರಡು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗಲಿ, ದ ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್
and bottom end of the finite wire. Let us say we are going to find the magnetic field due to current carrying wire at point P at a distance r from the midpoint. Okay. Let us say this is the angle alpha and this is the angle beta, right? Then what is the magnetic field at point B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so magnetic field at point P, that will be is equal to mu naught I divided by 4 pi r into sine alpha plus sine beta. Sine alpha plus sine beta. This is angle alpha and this is angle beta. So this expression you should remember. So ಇದು ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi r sin alpha plus sin beta. Alpha is the angle between the line joining the point P and the upper end of the finite wire. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ಆಂಗಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ θ1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ θ2. ಈ ಆಂಗಲ್ ಬದಲು ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi r ಇಂಟು ಕಾಸ್ θ1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ θ2. ಸೊ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಬೈ 4 pi r ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕಾಸ್ θ1 ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ θ2. ಯಾವಾಗದು, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ನೋನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಫೈನೈಟ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್, ರೈಟ್, ಇವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi r ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ. ಓಕೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್. Okay, first one, finite wire. Finite wire. So finite wire ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಆಗ್ಲೇ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಕಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ ದಿ ಎಡ್ಜ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇರ್ಲಿ, ಅಟ್ ದಿ ಎಡ್ಜ್ ಇಂದ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್? ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi r, this is distance r, then sine alpha plus sine beta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಎಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. therefore this becomes mu naught I divided by 4 pi r into sin alpha. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore this is the equation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್, ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ಇಸ್ ನೋನ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಾಟಮ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ, let us say this is the point P where you have to find the magnetic field. Okay, so this is at a distance r, this is carrying some current I, which is infinite wire. ಈಗ ಈ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಸೇರಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಲೈನ್ ಸೇರಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಎಡ್ಜ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಲೈನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತ ಲೈನು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೀಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi r ಇಂಟು ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ sin alpha plus sin beta, sin 90 degree. So sin 90 plus sin 90,
that is mu naught I divided by 4 pi r. Sin 90 plus 990, that is 1 plus 1. So that becomes mu naught I divided by 2 ones are 2 twos are. This becomes mu naught I divided by 2 pi r. Mu naught I divided by 2 pi r. ಇದನ್ನ ನೀವು ಥಿಯರಿನಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಏನು? ಒಬ್ಟೈನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇನ್ಫನೈಟ್ ವೈರ್. ಸೊ ಇನ್ಫನೈಟ್ ವೈರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಆರ್. ಇದನ್ನ ಥಿಯರಿನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ಫನೈಟ್ ವೈರ್. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಇನ್ಫನೈಟ್ ವೈರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್, ಸೆಮಿ ಇನ್ಫನೈಟ್ ವೈರ್. ಸೊ ಸೆಮಿ ಇನ್ಫನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ಎಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಬೀಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ known. So this is 0 ಆಗುತ್ತೆ. That becomes B is equal to mu naught I divided by 4 pi r. Mu naught I divided by 4 pi r. Right. Next. Fourth case, axial line of current carrying wire. Current carrying wire. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವೈರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರು, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ 0. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಆಯ್ತು, ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ನ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 0, ಅಥವಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 0, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇಸ್ 0. ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅದು ಆರ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕರೆಂಟ್ I. So what is the magnetic field at the center of loop, center of the current carrying loop? So let us say ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this is radius. Okay, so ಈಗ this two lines which joins the arc ends with the center of circle makes an angle theta ಅಂತ ಆಗಿರ್ಲಿ, makes an angle theta. Then what is the magnetic field due to this? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಗೈನ್ ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ? ಸೊ
ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ದಿ ಫಿಂಗರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಥಂಬ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಹೀಗಿದ್ದು ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಿಂಗರ್, ದೆನ್ ಥಂಬ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಆರ್ಕ್ ಇದ್ದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟನ್ ಅದು ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πr ಇಂಟು ಥೀಟಾ. mu naught I divided by 4 pi r into theta for the arc. So arc ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ part of wire carrying the current will produce the magnetic field at the center for mu naught I divided by 4 pi r into theta, right? ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ವೈರ್, right? This is current carrying wire. Let us say this is having the current in this direction. So ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πr ಇಂಟು ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ π/2 because theta is equal to 90 degree here. So pi/2, pi gets cancels out, then it becomes mu naught I divided by 4 2s are 8r, mu naught I divided by 8r. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πr ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 90 ಅಥವಾ π/2 ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8r. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಷ್ಟು, ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಆಂಗಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, 180 ಆರ್ ಪೈನ ಬರೀಬೇಕು. ಅವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πr ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪೈ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್, ಪೈ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4r, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4r ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, 2 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, 3 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 3 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 3 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, 3 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ 3 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಲೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಕಾಲ್ ಭಾಗ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πr ಇಂಟು, ಈಗ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ರೈಟ್, 270 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ 3π/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 3π/2.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 pi divided by 2. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಇಂಟು ಪೈ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 3 ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ 3 ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ. So B that is equal to 3 mu naught I divided by 4 to the 8 R, where R is the radius. ಹೀಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು? ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಬೈ 4 pi r ಇಂಟು ದಿ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ಮೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಒಂದೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ π/2. ಈ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? π/2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಪೈ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈನ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನು ಮೂರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಮೂರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 270 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 3 π/2 ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? 3 π/2 ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 πr ಇಂಟು ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೈಪೋಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟಾರ್ಕ್ ಟೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಆರ್ ಟಾರ್ಕ್ ನ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಲೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತಾದಾಗ ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನ ಹೊಂದಿದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಡೈಪೋಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಒಂದು ಬಳೆ, ಈ ತರದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಳೆನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇನ್ವರ್ಡ್. ಅದೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ರೈಟ್, upper part will behave as a north pole and south will behave as a lower part will behave as a south pole. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಅದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಎ.
ಸೊ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. So what is the magnetic dipole moment that is carries? M, that is equal to E into VR divided by 2. M is equal to E, sorry. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲ್ನೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಅಮೀಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಲ್ನೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಅಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ನೋಮೀಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿ ಮೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಐ, ದಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಐ ಜಿ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಆಸ್ ಐ ಜಿ, and across this shunt resistance current is I minus Ig. So current will be divided into two branches, one along the galvanometer which is called galvanometer current. So and another one is main current ಅಲ್ಲಿ galvanometer ಹೋಗಿರೋ current ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ I minus Ig ಬರುತ್ತೆ. Potential difference across this will be equal to potential difference across this in a parallel combination. So therefore you will get the final expression S is equal to Ig into G divided by I minus Ig. So ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Potential difference across G, potential difference across G is equal to potential difference across S. Potential difference across S. So what is potential difference across this? Ig into G. That is potential difference across S is I minus Ig, I minus Ig into S. So from this S is equal to Ig into G divided by I minus Ig. ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಲ್ನೋಮೀಟರ್ ನ ಅಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then the galvanometer will be converted into ammeter. Similarly, conversion of galvanometer into voltmeter. How do you convert a galvanometer into voltmeter? So if you consider a galvanometer like this, right? So galvanometer in series we have to connect a high resistance, right? So high resistance na series connect ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ this combination will become galvanometer into voltmeter. So this conversion ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ final expression ಏನು ಬರುತ್ತೆ? The high resistance R that will be equal to V by Ig minus G. V by Ig minus V. That is the expression for high resistance to be connected in series with the galvanometer to convert galvanometer into voltmeter, right? So the last concept in this chapter, that is nothing but moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. So moving coil galvanometer ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? A device which is used to detect a small amount of currents or voltage. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್, ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Theta by I, that is equal to some constant. So right, this theta by I is called current sensitivity. A constant ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Constant is equal to BAN
divided by E. So VIN divided by K. This is what is called current sensitivity. ಇನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಐ ಬರೋ ಬದಲು ಥೀಟಾ ಬೈ ವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಬೈ ವಿ ಬಂದಾಗ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿ ಎ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು 1 by r. So this is what is called voltage sensitivity, where B is magnetic field, A is area, N is number of coil, number of loops, and K is constant. That is called ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತೇನೇನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಿದಿರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ನೀವು ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ವಾಪಸ್ಸು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.